नमस्कार मु रवींद्र आपण को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसंता काली रविवार चंद्र ग्रहण समय रे आमे केउ केउ विधि सब पालन करिबा एवं पाक त्याग कहले आमे कौन बुझिबा यही संपर्क में आलोचना करने आम सहित जोड़ी गंजाम जिलार विशिष्ट पंडित श्रीजुक्त लडुकिशोर पंडा आपण को के न्यूज ओडिशा को स्वागत जनइबी। कौन कहे चंद्र ग्रहण अनेक लोग कहते यही चंद्र ग्रहण बहुत अशुभ मध्य रही। चंद्र ग्रहण समय रे विशेषकर खाइबा उपर मध्य अनेक नियम सब रही। पाक त्याग कहले कौन आमे बुझिबा। सुस्वागतम। जय जगन्नाथ। समस्त दर्शक वृंद को मु शुभेच्छा जनाऊँगी। वर्तमान सेप्टेम्बर 7 तारिख 2025 मसीहा भाद्रव शुक्ल पूर्णमी रविवार यही चंद्रग्रहण पड़ुची। यही चंद्रग्रहण आपण मैंने समस्ते जानी आमर पौराणिक मतरे शास्त्र मतरे राहुंकर आमर नवग्रह भितर राहुंकर छाया चंद्र उपर जो आसे से चंद्रग्रहण हुए। सूर्य उपर जो केतु ग्रह आसती सूर्य पराग हुए। किंतु यही जो चंद्रग्रहण होची आमर साइंस मतरे पृथ्वीर छाया चंद्र उपर पड़े चंद्रग्रहण होमर साइंस माने साइंटिस्ट माने कहिसेंती। यही चंद्रग्रहण विशेष गुरुत्व आर प्राधान्य रही आउ परीक्षामूलक प्रतिफल होची। यही चंद्रग्रहण चारि प्रकार थाए। गोटे आंशिक, गोटे उपछाया, गोटे संपूर्ण। वर्तमान जहाँ पड़ुची 30 वर्ष पूर्व ये चंद्रग्रहण थिला। संपूर्ण चंद्रग्रहण होची। एपरिक चंद्र को ग्रास कला परे आकाश ग्रास मध्य होची। हेले आमर प्रत्येक पांजिकार माने निर्णय करी लिखिचंदी यही चंद्रग्रहण रात्र 11:57 ठारू आरंभ होची। ये घंटे अधे पर्यंत रहिबो। 11:57 पर आरंभ होई घंटे पर्यंत रहिबो। ए भितरे मध्याह्न कालटा चंद्रग्रहण आरंभ 11 घंटे मिनट रे आरंभ आउ 11:42 रे मुख्य रात्रि 11:42 रे आकाश ग्रास हुए। आउ 12:23 रे चंद्रमंडल ज्योत्स्ना दृश्य हम। राति 1:27 को ग्रहण छाड़ो। किंतु चंद्रग्रहण तात्पर्य ये जे जिमिति आमर विषाक्त छाया आसे आ उपद्रवर छाया आसे से भितर ये जो चंद्रग्रहण राहुग्रास बोली पौराणिक मतर अच्छी पृथ्वी छाया बोली निर्णय होइछि। किंतु ये छाया विशेष गुरुत्व खराब गति की समस्त छाड़े। तेणुक जिते चंद्रग्रहण संपूर्ण ग्रास हो जाउछि बा अधा ग्रास थिले मध्य एटा संपूर्ण जीवजंतु उपरकू लोकों उपरकू प्रभाव पड़े। आर मध्य प्रमाण समस्ते अनुभव करचंदी। तेणुक ये चंद्रग्रहणटी कुंभ राशि रे लागुची। कर्कट राशि की अष्टम चंद्र होची। तेणु कुंभ राशि आ कर्कट राशि दिजन को विशेष प्रभाव पड़ो। आ साधारणतः गर्भवती झील पिलाने चंद्रग्रहण देखा निषेध। आ चंद्रग्रहण विशेष भाव में सबुरे पाक त्याग निषेध बोली कहते। हेले पाक त्यागर कारण कौन ना ये जो विषाक्त छाया आसो कौन सी खाद्य जीर्ण शक्ति हेनी। आउ मनर विरक्तता आसो आज जीर्ण होवार शक्ति आसो ना। तेणुक ग्रहण थिबा ग्रहणर पूर्व 12 घंटा पूर्व अर्थात ये घंटे छाड़ुची घंटे समय रात्र घंटे समय। तेणुक दिन घंटे पर्यंत आधार खाइबे संपूर्ण भाव में देवनीति चलो। आउ जे जहाँ अन्न प्रसाद आदि खाई पारंती। किंतु घंटे पर 11:57 रु
ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଇଛି 11:57 ପରେ ଆଉ କିଏ ହେଲେ 12:57 ପରେ କିଏ ହେଲେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକେ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ ପାକ ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା, ପାକ ତ୍ୟାଗ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପାକ ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କେବଳ ଅନ୍ନ ଖାଇବାନି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବା? ପାକ ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସବୁ ପାଞ୍ଜିରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାକ ତ୍ୟାଗ। ପାକ ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୁଏ ତାଠୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପାକ ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଣ୍ଟୁଆ ଜିନିଷ ବା ଅଜିର୍ଣ୍ଣକାର ଜିନିଷ କଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଭାତ ଖାଇବାନି କି ଡାଲି ଖାଇବାନି ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାଇଁ, କୌଣସି ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ହେବନି। ଯଦି ଖାଇବେ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତ କିଛି ପେଟରେ ରହିବାକୁ ହେବନି। ଗ୍ରହଣର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 9 8 ଅଧେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଫଳ ଆଉ ସାଧାରଣ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ରନ୍ଧା ନ ହେବା ଅପକ୍ୱ ଜିନିଷ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଉ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଖିରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୋଷାବହ ରହେ। ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ଆଉ ମୀନ ରାଶିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50% ଦୋଷ ରହେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖିବା ନିଷେଧ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ପେଟ ତ ରାତିର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେନି କେମିତି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି କି ଯେ କିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେନି ପେଟ ପୁରା ଖାଲି କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରିବେ? ହଁ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ସମୟରେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ସାଧକଗଣେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରତିଗ୍ରହଣର ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ। ଆଉ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଯେହେତୁ ଦୈବୀ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଯାହା ଆପଣ ଜପ କରିବେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ପଠନ କରିବେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଯେତିକି ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏସବୁ କର୍ମ କଲେ ତା'ର 1000 ଗୁଣର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଋଷିମୁନିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜପଟା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ 1000 ଗୁଣର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତା'ର ସେ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକିରି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଶ୍ଚଳରେ ବସି ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରିବା ବିଧି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଘରେ ନିଜ ଘରେ ଠାକୁର ଘରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଫୁଲ ବଗିଚା ଭିତରେ କରିପାରିବେ କୌଣସି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କରିପାରିବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ପର୍ବତ ଶିଖର ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଫଳ ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘର ଦେଖିକିରି ଠାକୁର ଘର ତ ଖୋଲିବାନି ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି ନିଷେଧ ଅଛି? ନାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ। ଯେହେତୁ ଦିବା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ 12:57 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଜପ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବାଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ସେଇଟା ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଜପ ସ୍ମରଣ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଭଜନ ଏସବୁ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଆଉ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣର ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ଥାଏ ଏବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଗ୍ରହଣର ରାତି ଘଣ୍ଟେକୁ ଶେଷ ହେବ କିନ୍ତୁ 12ଟାରୁ ଲୋକେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ଦାନ କରନ୍ତି ସେ 1000 ଗୁଣର ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରାତିରେ ନ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଛୁଇଁକିରି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ ମନରେ ଭାବନା କରି ଯେତିକି ରଖିଥିବେ 1000 ଗୁଣର ଫଳ ହେବ। ରାତି ପାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଦେବନୀତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ହୋଇ ରାଜଭୋଗ ହୋଇ ଦିନଭୋଗ ରାଜଭୋଗ ହୋଇ ସମାପନ କରିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସାରିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରହି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିପାରିବେନି ସେମାନେ କିଞ୍ଚିତ ପାତଲା ଫଳ ବା ଅପୋକ ଜିନିଷ ଜଳଖିଆ କରିକିରି ରହିପାରିବେ। ତାପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଠିକ୍ କବାଟ ଫିଟିବ ରାତି 12ଟା ଅଧେରେ। ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର 12ଟା ଅଧେରେ ରାତି 12ଟା ଅଧେରେ କବାଟ ଠାକୁରଙ୍କର ଫିଟି ଗ୍ରହଣ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଥାଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଘର ସହିତରେ ସବୁଠୁ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ନାନ କରି ଗ୍ରହଣର ବାଳଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାତିର ଭୋଗ ହୋଇନଥିବ ଦିନ ଭୋଗ ହୋଇ ରାତି ଭୋଗ ବନ୍ଦ ଥିବ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାନ୍ଧି ସେ ରାତିରେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ବା ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିକିରି ରାତିରେ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଦିନ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ରହିବ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନିଷେଧ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 7ଟା ରାଶି ସେ ଦେଇଛି। 7ଟା ରାଶି ଭିତରେ ମୂଳ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିକି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି। ଏ ଦୁଇଟା ରାଶିକି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ନ କରି କିଛି ନ ଖାଇ ଜପ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ ଆଉ ମୀନ। ଏ ଚାରିଟା ରାଶି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳିବା ନିଷେଧ। ଏମାନେ କଦାପି ଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବେନି। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟ ପିଲା, ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ରୋଗୀ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାହେଇଛି। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେହକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଖାଆପିଆ କରିକି ଚଳିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବଳ ଅଛି ସେମାନେ ଏସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳିବେ। ଆଉ ଟିକେ କହିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶି ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁ 12ଟା ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ 7ଟା ଗଲା, ଏ 5ଟା ରାଶି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଏମାନେ କିଛି ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାଟା ଖରାପ? ଏ 7ଟା ରାଶି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 5 ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରିବେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଶିରେ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହେବନି। ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖରାପ ହୁଏ, ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର କହନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଯେମିତି ନଖ କୁଣ୍ଡେଇବେନି, ଏମିତି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହେତୁବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକିରି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଛ କହିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ଅସୁବିଧା ପକାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ପଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକରି ଶୀତଳତା ଲାଭ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଛାୟା ଗ୍ରାସ କରି ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାୟା ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଆକାଶ ଗ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେ ସମୟଟା ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ବିଶେଷ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏପରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ଦିନ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ତାରା ଦୁସୁଥିଲା, ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଭାରତ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୋଷାବହ ରହିଛି। ଟିକେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଯେକୌଣସି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷକାରମାନେ, କେତେ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିଲା,
ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରି ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଦ ବିପଦ ହେଉ, କେବେ ଭୟ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତାର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରହଣରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଅମୁକ କର ସମୁକ କର ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟ ହେବାକୁ ହେବନି। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଦୈ ମାର୍ଗ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଦୋଷ କଟେ। ସେ ଗ୍ରହଣରେ କଟିବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର ଜୀର୍ଣ୍ଣତା ହେବନି, ଆଉ ଅପକ୍ୱ ରହିବ, ଆଉ ନିଜର ପେଟ କାଟିବ। କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାଟା ବିଧେୟ। ହଁ, ତେଣୁ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୂର୍ବ 12 ଘଣ୍ଟା ତ୍ୟାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ 12:57 ଦିନ 12:57 ତ୍ୟାଗ, ରାତି 12:57 ଅର୍ଥାତ୍ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହିବ। ଏ 12:57 ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବା? ହଁ, ଏ ଯେଉଁ 12:57 ତ ଖାଇଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ 5 ଘଣ୍ଟାଠୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକ ରହିବ। 5 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅପକ୍ୱ ଜିନିଷ, ରନ୍ଧା ନ ହେବା ଜିନିଷ, କୌଣସି ଚୁଡ଼ା ଦୋବଜା ଏସବୁ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇପାରନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପିଇପାରନ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ହୁଏ, ଆଉ ମନର ପବିତ୍ରତା ଆସେ, ଆଉ ଦେବନୀତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସଫଳତା ସେ ଲାଭ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କିପରି ପାଳନ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ତା'ର ପାକ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ, ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆହାର କରିବା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଯେମିତି କହିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ସେହି ସମୟଟାକୁ ବିତାଇବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।